جی السلام علیکم مفتی صاحب. وسلام. جی خیریت سے ہیں جی آپ؟ جی بڑا شکر ہے اللہ پاک کا. جی فرمائیے مفتی صاحب کیسے ہیں؟ اچھا ابھی تیسری مرتبہ سچ والا صاحب میں آیا ہوں. یہی مسئلہ جی کرتے ہیں آپ کہ ہمیں آپ سامنے کر دیتے ہیں، خود آپ چھپ جاتے ہیں. تیسری جی مرتبہ فرمائیے. یہی کام کیا. ابھی دیکھیں ایک اور دوست آئے تھے، وہ آپ سے بات کر رہے تھے. اس وقت آپ جناب سب کو آن کرتے ہیں. جب ہم آتے ہیں تو آپ ہمیں سامنے کر کے خود غائب ہو جاتے ہیں. میں نے آن کیا تھا، میں نے کیا تھا. ارے ارے وہ یہ مفتی کہہ رہے صاحب ہیں ایسا نہیں، آپ ان کا کیا سمجھ دیتے ہیں؟ جی ان کا جو کیمرہ ہے تو ہم ان کی پوز کو بڑا کر دیتے ہیں، شاید وہ کہہ رہے ہیں. یہ نہیں ایسا نہیں، جو ابھی کر دیتے ہیں. انہوں نے کچھ اور کہا، ابھی کچھ اور کہا. اچھا دیکھیں یہ اصل میں ہے آپ کہ کو غلط فہمی لگی. جی سچ والا صاحب آپ ایک کام کر سکتے ہیں. جی بولیے. یہاں پر سکرین کے اوپر ہم 2 شخص رہتے ہیں، بقایا سارے پسے پردہ چلے جائیں تو میں ڈائریکٹ آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ جی تھوڑی سی ٹھیک ہے، گفتگو ہماری ہو جائے. جی ٹھیک ہے، بہتر ہے بہتر ہے. اوکے جی چلیے بھی ایسے ہی کریں، مفتی صاحب کو رکھیں اور ہم بھی جو ہے مفتی صاحب کے ساتھ رہنے کا شرف ہمیں بھی حاصل ہو جائے. جی مفتی صاحب. آپ بھی بیچ میں بھائی آپ سائڈ پہ ہو میں جائیں. سچ اچھا والا کوئی صاحب پردہ نہ میں رہے سمجھو. اچھا میں نہیں بولوں گا مفتی صاحب، میں آپ کیونکہ کوئی میں مسئلہ نہیں، ایڈمنسٹریشن کوئی میں مسئلہ ہوں. نہیں. آپ میں مینج کر رہا ایڈمن ہوں. ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ اس سے پردہ چلے جائیں تاکہ سچ والا سے ڈائریکٹ ہم جو ہے نا بات کر سکیں. چلیے بھائی ٹھیک ہے. آپ عبدالحمید صاحب ایسے ہی جو ہے مفتی صاحب کی خواہشات کو پورا کر دیں سمجھ. چلیں ٹھیک ہے. جی عبدالحمید صاحب، مفتی صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں ان کی خواہش کو پورا کر دیا جائے. چلیے جناب جی مفتی صاحب بہت آپ کی شکریہ. خواہشات پوری ہو گئے. جی 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 فرمائیے. جی بہتر ہو گیا. سچ والا صاحب دیکھیے پہلی سٹریم میں آیا تھا تو آپ سے ہم نے کہا کہ آپ اپنا کیمرہ آن کر لیجئے. آپ نے کیمرہ آن نے کیا، ٹھیک ہے. دوسری سٹریم میں آئے تو اس وقت بھی آپ کو کہا، آپ نے کیمرہ آن نہیں کیا، ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک. یہ ساری سابقہ باتیں میں اس لیے دہرا رہا ہوں کہ جو نئے سننے دیکھنے والے ہیں ان کو سابقہ ہماری ہسٹری جو ہے نا وہ پتہ چل جائے کہ اصل کیا تمام پیچھے ہو چکا ہے. پھر آپ کو کہا گیا کہ اپنا نام بتا دیجیے. آپ نے اپنا نام بھی ابھی تک نہیں بتایا. پتہ نہیں اس قسم کی آپ کو کیا مسائل ہیں کہ آپ نہ ہی اپنی کوئی اصل شناخت سامنے لا رہے ہیں، اور جو سچا بندہ ہوتا ہے وہ اتنے پردوں کے اندر نہیں رہتا. اگر تو آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ میں سچا ہوں، اپنا نام بھی آپ نے سچ والا رکھا ہے. اور بڑے اتفاق کی بات ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر سب سے پہلی جو آئی ڈی تھی اور جس نے جناب ایاز نظامی جو کہ آپ کے بزرگوں میں شمار ہوتا ہے، جن کا جو ملحد تھے اور انہوں نے بڑا کام کیا، تو ان کے ساتھ جو آئی ڈی ڈیبیٹ کیا کرتی تھی پال ٹاک کی دنیا کے اندر، جی تو وہ تھی سچی بات نام کی آئی ڈی. اور سچی بات نام کی آئی ڈی نے کوئی سمجھ لیں سوشل میڈیا کے اوپر 12-14 سال راج کی ہے، اور وہ عاجز کی آئی ڈی تھی. تو اسی کو یعنی تھوڑا سا آپ نے اس کی نقل سمجھ لیں کر کے تو سچ والا آپ نے نام رکھا ہے. تو لیکن کم از کم یہ تو چلو ایک نک نیم ہے، تو آپ کم از کم ہمیں اپنا نام تو بتائیے کہ تاکہ آپ کو آپ کے نام سے خطاب کیا جائے. جی نہیں، آپ کو اس بات کی شکایت ہے کہ سچ والا پسے پردہ رہتا ہے. یہ شکایت کیوں ہے؟ یہ شکایت آپ کو اللہ میاں سے کیوں ہے، کیوں نہیں ہے؟ جی مفتی یہ صاحب. سوال گندم جواب چنا. نہیں پھر اب آپ نے اصل میں پھر دیکھیے یہاں بات کی سنیے، اس سوال کی سچ والا ضرورت ہی نہیں ہے صاحب، نا. سچ والا جی صاحب دیکھیے، جی آپ علمی اعتبار سے، جی علمی اعتبار سے علمی دنیا کے اندر یہاں جی جذباتیات نہیں چلتے. جی یہاں بندے کو مجنو سمجھا جاتا ہے اگر اس کے پاس علم نہ ہو. جی دیکھیے جو مجنو ہوتا ہے نا وہ بک 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 کیے جائے گا، اس کی بک بک کا
کوئی نوٹس نہیں لیتا کہ یار یہ پاگل آدمی ہے, مجنون ہے بیچارہ, تو بک بکی کرنی ہے نا, وہ کیے جا رہا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن کوئی لاجک ہوتی ہے, کوئی ایک جو بات کی جاتی ہے اس کے پیچھے کچھ سمجھ لیں کہ کوئی علم ہوتا ہے, اور علمی طور پہ وہ اعتراض کر رہا ہوتا ہے, تو وہ سمجھ آ جاتی ہے صاحبان علم کو کہ یہ بندہ کہاں سے جا کے بول رہا ہے. دیکھیے اس کی موٹی موٹی میں مثالیں دے دیتا ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں سوشل میڈیا کے اوپر جو کہ اپنے اپنے چینلز بس چلا رہے ہیں اور کمائی کا ذریعہ ان کا بنا ہوا ہے. ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا جو کمنٹ کے اندر آپ نے وہ سپر چیٹ رکھی ہوئی ہے, آپ کو لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں آپ کے کمنٹ کے اوپر, چینل مونیٹائز کروائے ہوئے ہیں. تو یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کے اوپر یہ کمائی کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں. ٹھیک ہے, اچھا جو ہے مطلب اس طرح کی کمائی جو ہے, ایسا اس طرح کے چندہ وصول کرنا, یہ اب میری ابھی سنت بات رسول جاری بھی تو ہے نا, تھوڑا یہ سا اللہ اور تحمل رسول بھی تو کرتے تھے ایسا, کیا وہ غلط نہیں تھا؟ میں وہ اس کی طرف آتا ہوں. میں ابھی ایک بات کر رہا ہوں, ابھی میں نے ابھی سوال نہیں کیا, سوال ابھی کروں گا, جب سوال کروں گا اس وقت آپ جواب دے دیجیے گا. تو دیکھیے وہ ملحد حارث ہیں پاکستانی ملحد کے نام سے, بالکل وہ بیچارہ علمی طور پہ بالکل فارغ ہے, کوئی لاجک نہیں, کوئی کچھ نہیں. کوئی ہوتا ہے نا کہ وہ بندے کی گرفت کرے, مسلمانوں کی گرفت کرے, کوئی صرفی طور پہ, نحوی طور پہ, بلاغت کے اعتبار سے, منطق کے اعتبار سے, فلسفے کے اعتبار سے, کوئی فن تو کوئی بروئے کار لائے نا بھائی. تم نے گرفت کرنی ہے, اگر سائنس کے اعتبار سے بھی کرنی ہے تو کوئی میتھمیٹک, کوئی جناب بیولوجی ہے, کوئی فزکس ہے, کوئی کسی اعتبار کوئی فن کے اندر تمہاری مہارت تو ہو کم از کم. کچھ بھی نہیں. غالب کمال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بالکل فارغ, وہ چہرے پہ وہ بھی اوڑھ چھڑ دیتے ہیں, آج تک ان کا چہرہ وہ بھی کسی کو کم لوگوں کو ہی پتا ہے کہ غالب کمال کون ہے. میرے پاس تو ان کی اوریجنل تصویر بھی رکھی ہے, تو ان کی تمام معاملات پتہ ہیں, ان کی اصل تک کا بھی ہمیں پتہ ہے. ایسے ملحد حارث صاحب کی بھی اصل تک کا بھی ہمیں پتہ ہے, بندہ کون ہے اور ابھی کہاں پہ بیٹھا ہے یہ بھی پتہ ہے, سارے معاملات. اچھا, اس طریقے سے دسیوں چینلز یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں جو صرف اور صرف جناب کمائی کا ایک ذریعہ بنا ہوا ہے کہ بھائی صرف ڈونیٹ کرو ہمیں, اور ڈونیشن مانگنے کے لیے یا جناب کمائیاں کرنے کے لیے یہ سارے کام کرتی ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ معترض بے باک ہوتا ہے, وہ اعتراض کر سکتا ہے, بالکل ٹھیک ہے کرے, لیکن اعتراض کے اندر بھی کم از کم کوئی وزن ہونا چاہیے, وہ کوئی لاجک ہونی چاہیے, کوئی علم ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, نہیں تو اعتراض کرنے والا تو وہ لاکھ اعتراض کر لینا, اعتراض ہی کرنا ہے نا. جب آپ میرے سامنے ہوں تو میں جتنے مرضی اعتراض کر لوں. ابھی دیکھیے آپ کا یہ لوگو میرے سامنے ہے, سچ والا, ٹھیک ہے, تو میں اس میں طرح طرح کے اعتراضات کر سکتا ہوں کہ یہ دیکھیے جی اس میں آپ نے لال رنگ رکھا ہے تو کالا رنگ کیوں نہیں رکھا, یہ پیلا رکھا ہے تو وائٹ کیوں نہیں رکھا, اس کو گول رکھا ہے تو اس کو چکور کیوں نہیں کیا. اعتراض ہی کرنا ہے نا, جتنے مرضی کر لو. تو کوئی لاجک. اچھا ٹھیک ہے, اب ہم جو ہے ہم ایک سوال میں بھی کر لوں نا مفتی صاحب. ابھی سوال نہیں, سوال تو دیکھیے میں کرنے آیا تھا کہ ابھی آپ کے چینل کے اوپر میں نے جناب ایک ویڈیو دیکھی ہے سورۃ یوٹیوب, ایسا ہی ہے؟ جی ایسا ہی ہے, آپ کے چینل پہ ہے؟ جی ہاں, جی ہاں ہے. ہاں, سورۃ یوٹیوب کو آپ خود ذرا سنائیں گے؟ کیوں, اس پہ لگا ہے, آپ سن لیں, میری اپنی آواز میں ہے. نہیں, یہ کس نے لکھی ہے یہ؟ بھئی لکھنے والے نے لکھی, بولنے والے نے بولی, پڑھی, تو اس پر جو بھی ہے بتائیے کس نے لکھی ہے یہ؟ بھئی جس کسی نے بھی لکھی ہے تو کیوں آپ کو اس پر اعتراض ہے؟ بہت اعتراض ہے, میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ کیا دیکھیے اس اعتراض میں کوئی لاجک, کم از کم کوئی لاجک ہونی چاہیے. اس کو ایک دفعہ یہ سنیے گا ذرا, اپنے الفاظ خود ہی سن لیجئے اچھا, گا. قرآن میں لاجک ہے؟ ایک قرآن میں منٹ لاجک سنیے ہے؟ گا نا میرے بھائی, سن تو لیں, سن لے ذرا, یہ میں لگانے لگا ہوں. اچھا. لا اقسم بهذا اليوتيوب. جی یہ کیا بولا انہوں نے؟ میں جو بھی بولا, تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ قرآن میں لاجک ہے؟ دیکھیے قرآن نہیں, ابھی دیکھیے یہ آپ کا چینل ہے, اوپر آپ نے لکھا بھی ہے سچ والا کے ساتھ,
सच वाला देखिए के हम साथ यही तो बराह जानना चाह रास्त रहे हैं मुकालमा, ये आपने कि कहा है जब ना, आप लिखा है जो ना, है झूठ यूट्यूब तो की नहीं। सूरत की जो एक है मिनट सुनिए किसी ना, एक आयत ऐसे पर नहीं, आप लॉजिक जो ऐसे है नहीं कि सवाल पलट कर रहे के हैं, तो मैं हम सवाल आपसे कर रहा हूँ, आप पलट के मेरे ऊपर सवाल कर दें। नहीं, बात यही है ना आपकी ये कि सूरत जब आपकी जब बनाई हुई आपको सूरत है, कुरान में कम से लॉजिक कम आप ये समझाएंगे ना जी, कम हमारे से कम हमें मुफ्ती समझाए साहब, तो सही ना, ये सूरत तो यूट्यूब है क्या? इसके नहीं सरफी ठीक नहवी है, तौर पे आप हमें बताइए, नहीं ठीक है, ला हम यही उक़सिमु जानना चाह रहे हैं। बिहाज़ल यूट्यूब ये है क्या? हाँ, ये कौन जी, सा जी, जी, सेंटेंस है, कौन सा जुमला है? इसकी कोई हम यही तो तरकीब आपसे नहवी जानना चाह रहे हैं, कीजिए, आप तशरीफ ये लाए मुझे हैं, बताइए तो आप सही। तशरीफ लाए, सुन तो लीजिए ना, सुन तो लीजिए। हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं चले कि 1 मिनट कुरान गुफ्तगू में मैं कर आप लेता हूँ, 1 लॉजिक मिनट आप साबित कर कर लें। दें, तो 1-1 उसके मिनट बाद कर जो है लेते हैं। सूरत उल यूट्यूब पर भी जो है उसकी लॉजिक भी साबित कर दी जाएगी। भाई इधर देखिए, ये जी, पहले आई है, ये आपके जी। चैनल के ऊपर पहले आई है, तो कम से कम नहीं, इसका कुछ कुरान तो जवाब पहले तो आया है ना, दीजिए। बाद में जो है यूट्यूब बना, बाद में यूट्यूब बना, कुरान पहले आया है ना, तो पहले जो आया भाई उस पर देखिए, बात कर लेंगे। कुरान को हाँ, तो आप कुरान मानते ही नहीं ना, ये नहीं, मैं कम से कम ये तो आप सूरत यूट्यूब को यूट्यूब को तो मानते आप हैं, मानते हैं आप ना, ये आपके घर की सुनिए, चीज है। सुन लीजिए। कुरान को तो आप मानते ही नहीं क्या है। आप सुनिए, आप सुन तो लीजिए, आप सूरतुल यूट्यूब को मानते हैं? मैं नहीं मानते हैं मानता। आप? तो ज़ाहिर बात है, अब इसी तरह से हम कुरान को नहीं मानते, तो भाई फिर इधर मसला क्या देखिए, है भई? ये तो वही भई बात हुई आप कि भी नहीं मानते, हम भी नहीं मैं मानते ना। आपके बारे में सवाल जी। करूं, आप अपने इनकार कर दें, मैं अपने आप तो क्यों नहीं ज़ाहिर मानता? ये देखें, हम जो है पहले कुरान पे बात करेंगे ना, भाई सूरतुल यूट्यूब आपकी पर बाद जात में के बात मुतल्लिक करेंगे। मैं अगर सवाल करता हूं तो इसका मतलब अपनी जात से इनकार आप कर नहीं, देंगे, नहीं ज़ात मैं की बात अपने आप नहीं क्यों हो नहीं रही, मानता? हम ज़ात की बात नहीं कर रहे हैं, सूरत हम आपसे यूट्यूब ये आप मुझे जानना चाह बताइए, रहे ये हैं। कौन सा मुरक्कब है? भई हम यही तो आपसे पूछना चाह रहे हैं कि जो है नहीं आपने कुरान बताना, पर, लिखी आपने, कुरान में मैंने तो अगर नहीं कोई लिखी। लॉजिक है, भाई लिखी आप तो आप लॉजिक नहीं है है, ना, मैंने तो नहीं लिखी। नहीं सुनिए, ये आप पहले कुरान की लॉजिक साबित सूरत कीजिए ना। यूट्यूब ये कौन सा मुरक्कब है, आप बता दीजिए। आप भाई सुन आप बड़ी बड़ी लीजिए। बातें करते हैं ना कुरान के ऊपर, जब अरबी भाई आपको आती कुरान नहीं को है, आप मानते हैं नहीं ना, सच आप वाला जी, कुरान की लॉजिक साबित मुफ्ती कर साहब दीजिए। ऐसे ऐसे बात ही नहीं हो पाएगी ना। मैं इसीलिए बैठा हूं ना, आप आपस में बात कर सके, डायलॉग हो सके ना आपस में। सच वाला जी भी बोले अच्छा जा रहे हैं, आप भी बोले जा रहे हैं। आप सालिस के तौर पे अब्दुल हमीद साहब आप मौजूद रहिए और इंसाफ से काम लीजिएगा, ठीक है? जी लेकिन जो सवाल मैं इनसे कर रहा हूँ, इनसे जवाब आप ही ले दें। मैं जी इनसे जी जी इनको कह ठीक। रहा हूँ कि देखिए सूरह यूट्यूब आपने लिखी है, तो भाई ये मुझे समझा दें। आप समझते हैं कि ये मुसलमान सामने है, इसको नहीं पता, ठीक जी है, सच मुझे वाला नहीं जी, पता, आप समझा दीजिए, ठीक सच है ना? वाला जी, ये सूर्य यूट्यूब किसने लिखी है और इसके ऊपर क्या एतराजात है मुबशिर शाह साहब को, आप उसके जवाब दीजिए ना। नहीं, हम यही बोल रहे हैं कि जो है मुझे कुरान पर एतराज है, तो पहले ज़ाहिर बात है कुरान पहले है या सूरतुल यूट्यूब पहले है? जो पहले है उस पर पहले बात होगी ना, अच्छा ऐसा पहले ऐसा उस पर करते बात हैं होगी ना। मुफ्ती साहब और सच वाला जी, आप दोनों पहले तय कर लीजिए कि किस उन्वान पे आप बात करेंगे, फिर दोनों को 2-2 मिनट दे करके हम आगे चलेंगे। बात सुने, ठीक है। उन्वान तय हो मुझे जाए ना मुफ्ती साहब आपका पहले। देखिए अब्दुल हमीद साहब, मुझे ये भी कबूल है, ऐसा कर लेते हैं कि एक इतराज ये कुरान की आयत के ऊपर, एक आयत के ऊपर, ठीक है? एक आयत जी के ऊपर कुरान का इतराज ये कर लें, एक आयत के ऊपर इनकी एक आयत जो इन्होंने बनाई है घर में बैठ के, मैं इतराज हाँ कर लूंगा, ठीक है चलेगा, जी? बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से ठीक है कर सच लेते वाला हैं। जी। ठीक है, असल में जो है यानी मुफ्तियान किराम के नज़दीक कुरान की सूरतें जो अल्लाह ने बनाई हैं और जो सचवाला ने सूरतें बनाई हैं, दोनों ऑलमोस्ट इक्वल हैं। इसी वजह से कंपैरिजन हो रहा है, ये जो मुआजना हो रहा है, इसी वजह से हो रहा है कि एक तरफ एक फरीक अल्लाह मियाँ की बनाई गई सूरतें हैं और दूसरा फरीक सचवाला की बनाई गई सूरतें हैं, ठीक है? अब यहाँ दोनों की कुश्ती हो रही है, दोनों की जो है, दोनों का मुसारा हो रहा है, दोनों की कुश्ती हो रही है कि इन दोनों में जीतेगा कौन, अल्लाह मियाँ जीतेंगे या सचवाला जीतेंगे? सवाल ये है, क्योंकि दोनों की बनाई गई सूरतों में मुआजना हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है अब्दुल हमीद साहब? अच्छा बात तो सुने, यहाँ एक मिनट, सच वाला साहब, बीच में अगर हमारे मुकद्दसात की आप कोई रत्ती बराबर भी तौहीन करेंगे, तो जी, फिर मैं यहाँ पे नहीं बैठ सकूंगा, ठीक है? नहीं तो मुफ्ती आप साहब अगर आप चाहते हैं, इत्मीनान अगर रखिए, आप अब्दुल हमीद साहब, आप एक गुस्ताखी मुंसिफ या के तौहीन तौर नहीं पे, होगी। एक मुंसिफ के तौर पे आप बैठे हैं, तो ये इनको पाबंद कर दें कि अल्लाह ताला हमारे अंबिया और रुसुल और हमारी जो मुकद्दस किताब है, बल्कि जितनी भी इल्हामी कुतुब हैं, रत्ती बराबर भी कोई इन मुकद्दसात के ऊपर तौहीन का मुझे कोई उनसर मिला, मैं बिन बताए यहाँ से चला जाऊंगा।
फिर मैं नहीं, ज्यादा देर मुफ्ती ठहर साहब नहीं सकता। नहीं, वैसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, अच्छा, लेकिन नहीं, जो अभी अब चीज इन्होंने जो बात इल्मी करनी तौर थी पर है। कर ली है। अच्छा सुन लीजिए अब अब्दुल इन्होंने हमीद जो बात साहब। कर लिया, मेरा टाइम है ना, अब मेरा टाइम है, जी, मैं बात कर लेता बोलिए हूँ। बोलिए 2 बोलिए मिनट बोलिए। 2 मिनट मैंने गुफ्तगू करनी है। ऊपर टाइम के ऊपर मेरी नजर है, 29 मिनट पर मैंने गुफ्तगू शुरू की है और 31 तक मैं अब बोलूंगा और आप जी लोग ठीक है, तवज्जो बोलिए। से सुनेंगे। जी सर, प्लीज। ये तस्वीर बड़ी कर दीजिए, कोई टेंशन नहीं है, टाइम पता चल गया मुझे, वो काउंटर मेरे सामने चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। नहीं मेरी तस्वीर नहीं, तीनों बंदे ही रहे, ऐसा नहीं कर रही, ऐसा ज्यादती नहीं, बंदे तीनों ही रहेंगे। जी शुक्रिया। ठीक हो गया। अभी तक इन्होंने अपने टाइम के अंदर तो कुरान के ऊपर कोई कोई आयत पेश की नहीं है, तो मैं कर देता हूं। इनकी ये सूरत है, सूरत यूट्यूब। पहले तो ये लिख लीजिए, कॉपी पेंसिल लीजिए, लिख लीजिए कि इसके मुरक्कब के बारे में मुझे बताना है, ये मुरक्कब कौन सा है। दूसरा सवाल, ये अल यूट्यूब के ऊपर जो अलिफ लाम है ये कौन सा है। तीसरा सवाल, ये ला उक्सिमु बिहाजल यूट्यूब, ये ला कौन सा है, उक्सिमु कौन सा सीगा है, बिहाजा मुरक्कब है कि मुफरद, मुरक्कब है तो इसके अल्फाज की वजाहत करें। ठीक है, ये सारे सवालात हैं जो सिर्फ एक आपकी सूरत की समझ लें कि पहली जो आयत है उसके मुतल्लक मैंने ये सवालात किए हैं। मुफ्ती आप साहब, कहते हैं, अभी चुप भाई, ऐसे इंसाफ कम से कम, आपको मुंसिफ मैंने बनाया है, ऐसे तो नहीं चप्पे तो ना तो मारे। नहीं, मुफ्ती 31 साहब मिनट पहला पर सवाल मैं वो पूछेंगे ना। 31 मिनट पर मैं आप माइक छोड़ूंगा, उससे पहले आप बोल नहीं सकते, चुप करके बस। अच्छे इंसाफ करते हैं आप लोग। मैंने पहले कहा था कि मुलहिद जो होता है वो तो इंसान ही नहीं होता, इंसानी मियार के ऊपर पूरा ही नहीं उतरता। वो उसका सबूत दे दिया ना आपने, दे दिया ना, फिर दे दिया सबूत। पहली 2 स्ट्रीम में भी ऐसे ही हुआ था। अभी मेरा टाइम ये खत्म हुआ, बोले। जी मुफ्ती साहब टाइम खत्म हो गया। जी 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 अच्छा मुझे ये बताइए, ला उक़सिमु बिन नफ्सिल लव्वामा में ये ला उक़सिमु क्या है? ये ला उक़सिमु है या ला उक़सिमु है? जी मुफ्ती साहब, ये मेरा सवाल है। मेरी आवाज आ रही दोस्तों? मेरा सवाल जी, इतना आपकी था। आवाज आ रही है। जी मुफ्ती जी साहब, मेरा सवाल इतना ही था। मैं अपने टाइम से पहले बोलूंगा नहीं, 2 मिनट पूरा कीजिए और मेरे सवालों के जवाब दीजिए। नहीं बस मेरा सवाल इतना ही है ना। आपका हलक मेरा अभी सवाल खुश्क इतना ही होना था। शुरू हो गया है, आवाज अटकनी शुरू हो गई। मेरे सवालों के जवाब दीजिए। अरे मेरे जनाब आली, मैं सवाल करूंगा कुरान पर, क्योंकि कुरान पहले आया है। तो जो आपके आप ऊपर उनको सवाल जवाब करेगा देंगे। वो उसका जवाब कोई नहीं देंगे आप। जाहिर बात है भी जो है, मैं तो बाद उसको में कहा आया भी हूँ ना, जाना है, उसको कहा भी पहले जाना कुरान है। आया है ना, हाँ जी, पहले कुरान आया है, अपना कुरान टाइम के पूरा पहले कीजिए, सवाल टाइम होगा। पूरा कीजिए, जवाब दीजिए। मैं वही तो पूछना चाह रहा हूँ कि कुरान पहले मुफ्ती आया है, साहब मैं कुरान यही पर कह रहा पहले हूं सवाल आपसे होगा। कि आप लोगों का पहले उन्वान तय हो जाए तो फिर 2-2 मिनट में मजा आएगा। अब आपने 2 मिनट कह दिया, आप सच वाला जी कह रहे हैं कि सवाल पहले मैं करूंगा, तो सवाल किस पर होगा? यूट्यूब पर पहले होगा या कुरान पर पहले होगा? आपका क्या मानना है मुफ्ती साहब? जी मुफ्ती साहब, जवाब देना चाहिए ना। पहले वो जवाब देंगे या पहले आप जवाब देंगे, ये तय नहीं हुआ और आपने 2 मिनट में सवालात पूछ लिए। अब सचवाला जी कह रहे हैं कि आप पहले कुरान पे सवाल का जवाब दीजिए। चले जी बस, अब नहीं बोलेंगे आप, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। अपने टाइम में मैं किसी को बोलने नहीं दूंगा और आपके टाइम के अंदर मैं नहीं बोलूंगा। जो उसूल है उसूल रहेगा, ठीक है। अच्छा जी, इल्मी औकात आपकी ये है, हाँ जी, अपनी आए तो खुद ही लिख के, खुद ही पता ही कहानी में लिखिया की ये, और इतराज उठ के करने चले हैं कुरान के ऊपर, कुरान की अरबी के ऊपर। पता है कख नहीं आपको, 1 नंबर के जाहिल मुतलक हैं आप। सच वाला साहब, समझ आई कि नहीं? मुफ्ती सच साहब, वाला यार, नहीं चुप नहीं, यार, गलत एक गलत ते बात। चुप कर जो, नहीं नहीं ते नहीं, मैनू कह दियो मैं पर्सनल टुर अटैक जाना नहीं। वा। लो ओ बाबा अब जी, अब ओ बाबा वो जी, देखो, सुनो वो सुनो देखो, सुनो वो बाबा जी, छुड़ाने बाबा के लिए जी, आ गए अपने ओ बाबे बाबा को। जी, सुनो सुनो, ओ बाबा जी सुन 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 बाबा जी, बात सुन।
ये जो है ना 2-2 मिनट में बैठूंगा, 3-3 मिनट में बोलूंगा और बोलने के साथ साथ जो है ना मैं बकवास करूंगा। तो बात इतनी है बाबा जी कि पहली गढ़ तो सुन, पहली गढ़ ऐसी कि पहले कुरान आया सी, सच वाला सर की आयत बाद में आई सी, समझा बाबा जी। तो पहले जो है ना तू दस, सच वाला सर ने जो सवाल पूछा तू दस, और यहाँ आके बदतमीजी करेगा ना तो तू और तेरे चेलों के लिए असी बैठे हैं इधर, समझ गए बाबा जी जी। जी सर, मैंने जो है 2 दाढ़ियों में तिनका देखा, एक चोर की दाढ़ी में और इसकी दाढ़ी में। और इसकी दाढ़ी में मैं सिर्फ तिनका ही नहीं देखा, मैंने जूं भी देखा इसकी दाढ़ी में। तो मैं ये बोलना चाहूंगा, ये जो जूं जो है ना, इसकी दाढ़ी का जूं, जब ये अपनी बहन या बेगम से जब बोसा लेता है, क्योंकि कजन मैरिज अलाउड है इस्लाम में, जब ये बोसा लेता है तो जरूरी है कि इसकी जो बेगम की खुराक है इसका जूं ही है।